हाय वेलकम टू यू। तो आज आम ज्यामिति गोटे बढ़िया कनसेप्ट करबा आ से कनसेप्ट होची उत्तल सेट। ज्यामिति एई कनसेप्ट को आज आम बुझीबा को चेष्टा करबा। उत्तल सेट काहाकू कुहा जाय तो देखिबा प्रथमे उत्तल सेट कोन कहूची। कौनसी सेट रो दुईटी बिंदु को नहीं अंकित रेखाखंडर समस्त बिंदु सही सेट रो उपादान होइतिले उक्त सेट को उत्तल सेट कुहा जाय। देखिबा कोन ना कौनसी एक सेट रो दुईटी बिंदु को नहीं अंकित रेखाखंडर समस्त बिंदु ସେହି ସେଟ ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ସେଟ କୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଏକ ସେଟ ମନେକର ଲେଟ ଗୋଟିଏ ସେଟ କିଏ ନା ଗୋଟିଏ ସେଟ ହଉଛି ଏସ୍ ଏସ୍ ର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ଏସ୍ ସେଟ ର ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ସେଟ ର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି କୁ ନେଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ए बी को नहीं जो रेखाखंड अंकन करबा एवं देखिबा जदि ए बी ऊपर थिबा समस्त बिंदु गुड़िक एस सेट रो उपादान होई गले ताहले हमें कहि परिबा एस सेट गोटिए उत्तल सेट हबो। ताहले देखिबा ए ओ बी दुईटी एस सेट रो बिंदु हेले ए बी रेखाखंड तामाने जदि ए बी रेखाखंड टीए सबसेट ऑफ एस हेला ताहले कोन कहि परिबा हमें तेबे एस एको उत्तल सेट। आकु टिके हम भलसे आउटे क्लियरली देखिबा केमिति हुए एटा। मन कर गोटे सेट एस अछि जहार उपादान अछंती ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मन कर एस अछि गोटे सेट ए बी सी डी एफ जी एच आई। मन कर एमान को भितर दुईटी बिंदु नेबे के माने डी और एच नेली। मन कर लेट डी एवं एच दुईटी बिंदु एई दुईटी बिंदु को नहीं गोटे रेखाखंड टी अंकन करिबा ताने डी आउ एच को नहीं गोटे गोटे रेखाखंड अंकन करली एवं देखिली एई रेखाखंड ऊपर को को बिंदु माने आसुचंती ई एफ जी। एठी कोन कहउचंती ना एई रेखाखंड ऊपर को बिंदु आसुचंती ना ई एफ जी। एई बिंदु गुडी को कहार अछंती देखिलो एई जो बिंदुटी बा डी एच रेखाखंडटी को सेट को नेकी हेची ना डी ई एफ जी एच। एही सेट रो एही बिंदु गुडी को देखिला हम मूल सेट के गले मूल सेट एस सेट एही सेट रो से बिंदु गुडी को अछंती ना ताहाले एबे हम कोन कहि परिबा ना एही जो सेटटा एही बिंदु दुटी कोन कहि परिबा एबे एबे कोन कहि परिबा हमें मूल सेटटा कोठी गला एस सेट ताने एही सेट गोटी कोन हे जिवो एबे उत्तल सेट हे जिवो। जानि पाले एबे उत्तल सेट हम क्या को कहि परिबा ताने डी एवं बी दुईटी बिंदु हेले ताने डी आ एच रेखाखंडटी कोन हबो जदी एस सेट रो सबसेट हेई गले ताहाले कोन कहि परिबा ताने एस सेट गोटी उत्तल सेट। आउ यार उदाहरण भी हमें देखिबा तो उदाहरण किए किए आसी जिवे देखिबा गोटी सरल रेखा गोटी उत्तल सेट होई परिबो ना नाही। उदाहरण आछिबा लिखौछि को एबे एबे देखिबा गोटी सरल रेखा उदाहरण रे को माने आसीबे उदाहरण आसी गोटे सरल रेखा उत्तल सेट हेई परिबो गोटे रेखाखंड उत्तल सेट हेई परिबो गोटे रश्मि टीए भी उत्तल सेट होई परिबो। आगु देखिबा किए किए उत्तल सेट होई परिबे। उत्तल सेट आउ किए होई परिबे मने कर देखो गोटे त्रिभुज मानवर गोटिए गोटे चित्र माध्यम रे बुझिबा। मने कर गोटिए त्रिभुज ए बी सी एबे कोन कहिबा ना एईटा को कोन कहै जाय ना गोटे त्रिभुजर अंतर्देश कहै जाय काकू आबद्ध क्षेत्र कोन कहै जाय अंतर्देश कहै जाय एवं ए त्रिभुजर बाहर थिबा बिंदु मान को कहै जाय बहिर्देश कहै जाय। ताले एबे मते को ताने गोटिए त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु दुईटी को नबा मने कर एईटी दुईटी बिंदु अछंती छोटो ए छोटो बी तो एई दुईटी बिंदु को नेकी हम देखिबा रेखाखंड अंकन करिबा।
ଏମାନେ କାହା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ? ସବସେଟ ଅଫ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇଯିବ ନା? ଏବେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ। ବହିର୍ଦେଶ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତ୍ରିଭୁଜର ବାହାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହେବେ? ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ ହେଇଯିବ। ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି x, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଠି y। ତ x ଆଉ y କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଦେଖିବା କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହେଲେ? ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶର ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦେଶର ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇପାରିବ। ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କାଟିବା। କହିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଦେଖିଲା, ଆମେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନବା। ମନେକର ୟାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଏଇଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ନା? ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ଏ, ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି। ତ ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲେ କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ବହିର୍ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜିର କନସେପ୍ଟଟା କଣ? ନା ଉତ୍ତଳ ସେଟର କନସେପ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ, ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯିବା ଏବେ ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାହାକୁ କହିବା? ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ, ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଗୋଟେ କଣ ନା ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ। ସରଳ ରେଖାର ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ସମତଳ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ସମତଳର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ସମତଳର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ସରଳ ରେଖା ଉକ୍ତ ସମତଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଆସ ବୁଝିବା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା କଣ କହୁଛି। ନା ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ତ ସରଳ ରେଖା ପାର୍ଶ୍ୱ କହୁଛି ଏକ ସମତଳରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ, ସମତଳରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ସରଳ ରେଖା। ଆମର ଏଇ ସମତଳକୁ ଏବେ କଣ କଲା? ମନେକର ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ। ମନେକର ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟି କିଏ? ନା L1 ସରଳ ରେଖା। L1 ସରଳ ରେଖା କଣ କଲା? ନା ଏବେ ଏଇ ସମତଳକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ଗୋଟେ ଏପଟ, ଗୋଟେ ଏପଟ। ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ ର ଗୋଟେ ହେଲା, ଏପଟର କଣ ଅଛି? ମନେକର ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସମତଳରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି P, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି Q। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଏବେ ସମତଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ P ଥିବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ Q ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ କଣ କହିବା? ନା L ସରଳ ରେଖାଟା କଣ କରୁଛି? ଏଇ ସମତଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିବା କଣ? ସରଳ ରେଖାର P ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏବଂ Q ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କହିବା କଣ? ଏଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଆମେ L ସରଳ ରେଖାର Q ପାର୍ଶ୍ୱ।
ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ? ଏଲ ସରଳରେଖାର ପି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଏଲ ସରଳରେଖାର କ୍ୟୁ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସରଳ ରେଖାର ପି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ସରଳ ରେଖାର କ୍ୟୁ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟି କଣ କରେ? ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମତଳ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ଦିଟା କଣ ହେଇଥିବେ? ନା ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସମତଳରେ କଣ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟା ଆକୁ ଛେଦ କରିକି ଗଲା, ଗତି କଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ତାକୁ କଣ କରିବ? ନା ଦୁଇଟି ସମତଳରେ ବିଭାଜନ କରିଦବ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7ର ସମତଳ ବିଭାଜନରେ ଆମେ ଆକୁ ଆଉଥରେ ପଢିବା। ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏକ ସରଳ ରେଖାଟିଏ କଣ କରେ? ଗୋଟେ ସମତଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାର ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ ରେଖାର ପି ପାର୍ଶ୍ୱ, ପି ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କ୍ୟୁ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା କଣ? ନା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କଣ? ସମତଳର ବିଭାଜନ। ସେଇଟା ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳର ବିଭାଜନ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 7 କଣ କହୁଛି? ନା ସମତଳର ବିଭାଜନ। କାହା ଉପରେ କନସେପ୍ଟଟା? ଗୋଟିଏ ସମତଳର ବିଭାଜନ ଉପରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳର ବିଭାଜନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାଟେ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ସମତଳକୁ କଣ କରୁଛି? ମନେକର L1 ସରଳ ରେଖାଟେ କଣ କରୁଛି? L ସରଳ ରେଖାଟେ ଏଇ ସରଳ ରେଖା କଣ କରୁଛି? ନା ଏଇ ସମତଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ କଣ କରିବା? ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ H, ହାଫ ପ୍ଲେନ H1, এটা হচ্ছে হাফ প্লেন H2। তাহলে কଣ କରିବା? এটি ଦେଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବି H1, এটা ହଉଛି H2, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ଭିତରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହେବେ? ପରସ୍ପର କଣ ହେବେ? ଏବେ ଏମାନେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହୋଇପାରିବେ କି? ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଆସିଯିବ? ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟେ ଗତି କରୁଛି। ତାହେଲେ କହିପାରିବି, ଯଦି ଏବେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହେବେ? ନା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ସମତଳରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ସମତଳ କଣ ହେବେ? ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ ଓ ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ ହୋଇ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟି କଣ ହେଇପାରିବ? ନା ଏକ ସମତଳରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଣଛେଦୀ ଓ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ। ଉତ୍ତଳ ସେଟ ର ସମତଳ ହେବ। ସମତଳ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଏବେ ଯଦି ଏବେ ସରଳ ରେଖା L1 ହେଲା ଏବଂ H2 ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ଏବଂ H1 ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, H2 ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ମାନେ ଟୋଟାଲ ସମତଳ P ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ନା L ସରଳ ରେଖା ୟୁନିୟନ H1 ୟୁନିୟନ H2। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା? ଆମ ଟୋଟାଲ ସମତଳଟା କଣ ଅଛି? ମନେକର ଆମର ଏଇ ଟୋଟାଲ ସମତଳ କିଏ ଥିଲା? P ଥିଲା। ତାହେଲେ P ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ L ୟୁନିୟନ H1 ୟୁନିୟନ H2। L ହେଉଛି ସରଳ ରେଖା। ଏଇ ତିନିଟାକ ସଂଯୋଗରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆମର ଏଇ ସମତଳଟା ହେଇପାରିବ। ତ ସମତଳର ବିଭାଜନରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଗୋଟେ ସମତଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହବ, ସେ ଏକୁ କଣ ଦବ?
ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଣଛେଦି ଓ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟର ସମତଳ ହେବ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର କଣ ହେବେ? ଏବେ ଏଇ ଦିଟା ସମତଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦି ରହିବେ। ଆଉ କଣ ରହିବେ? ନା ସେମାନେ ଅଣଶୂନ୍ୟ, ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଣଶୂନ୍ୟ ରହିବେ। ଏମାନେ ସବୁ ଅଣଶୂନ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ହେବେ? ନା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ସମତଳର ବିଭାଜନ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କୋଣ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଦିଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ତ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ସମତଳର ବିଭାଜନର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି କନସେପ୍ଟ ଆଜି ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କୋଣ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମ କୋର୍ସକୁ ବଢେଇବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।